सो हेलो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ विथ दिव्य। तो मु दिव्य वेलकम करुच्ची मो यूट्यूब चैनल मैथ विथ दिव्य को। तो आज गोटे नुआ सेशन जो आम कौन करवा एक्सरसाइज 1.5 कवर करवा जोटा आम क्लास 6 मैथमेटिक्स ठीक अच्छे। तो डेरी नक चल प्रथम क्वेश्चन आरंभ करवा कौन एक्सरसाइज 1.5 क्लास 6। ओके देख अभ्यास कार्य 1.5 कौन कहला कहला पुस्तक मेला रे 5 दिन रे केते टंकार बही बिक्री होइतिला ता निम्न रे दियाइछि। तो पुस्तक मेला पड़ितिला से पुस्तक मेला रे कोन हैला 5 दिन धरि कि पुस्तक मेला पड़ला 5 दिन रे कोन हेतिला किछि बही बिक्री हेतिला। से बही रो चार्ट ता तळे देइछि। प्रथम दिन रे से कहूछि 47,22,780 टंकार बही बिक्री हेतिला। द्वितीय दिन रे 41,01,01,524 टंकार बही बिक्री हेतिला। तृतीय दिन रे 72,24,218 टंकार बही बिक्री हेतिला। चतुर्थ दिन रे 76,55,320 टंकार बही बिक्री हेतिला। और पंचम दिन रे केते टंकार ना 92,70,148 टंकार बही बिक्री होइतिला। सेठी कोन कहूछि क क्वेश्चन कहूछि केउ दिन सबुठारु अधिक मूल्यर ओ केउ दिन सबुठारु कम मूल्यर बही बिक्री होइतिला। या पचार कौ दिन देख एक भितर कौ दिन सब कम 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 टंकार बही बिक्री होइछि। देख द्वितीय दिन ना द्वितीय दिन रे देख 41,01,524 टंकार बिक्री होइछि ना बही। ताने कौ दिन कम हैला ताने लिखिबो द्वितीय दिन। कोन लिखिबो एम लिख दबो द्वितीय दिन सबुठारु कम ठीक अछि। तापर कौन कहि मागी जा गोटे कहि अधिक अधिक मूल्यर कौ दिन बिक्री होइछि मागी ना अधिक मूल्यर कौ दिन बिक्री होइछि। अधिक मूल्यर देख पंचम दिन 92 लाख टंका 92,70,148 टंकार बही बिक्री होइछि। ताने लिखि दबो ओ द्वितीय दिन सबुठारु कम ओ पंचम दिन कौन लिखि दबो पंचम दिन सबुठारु अधिक मूल्यर बही बिक्री होइथिला। तमु जदि जण पचारियो सबुटो अधिक कौ दिन होइथिला तमे लिखियो पंचम दिन सबुटो अधिक टंकार बही बिक्री होइथिला। तमु जदि जण पचारियो सबुटो कम कौ दिन बिक्री होइथिला कम टंकार बही कोन बिक्री होइथिला तमे लिखिबो द्वितीय दिन सबुटो कम मूल्य बा कम टंकार बही बिक्री होइथिला। ठीक अछि। ख देखो ख रे कोन कहूची कहला चतुर्थ दिन तुलन रे पंचम दिन केते टंकार अधिक बही बिक्री होइथिला। तले तुलना करा जे सेतबेले कोन करा जे मन रखिबो एतले तुलना करा जीवो सेतबेले कोन करिवो तमे एठी त केते अधिक बा केते कम कहि कि तुलना कथा कहैतो तमे सेठी कोन करिवो फेडाण करिवो। कोन करिवो फेडाण करिवो। से कहूची चतुर्थ दिन तुलना रे पंचम दिन केते टंकार अधिक बही बिक्री होइथिला। अच्छा चतुर्थ दिन केते बही बिक्री होइथिला 76,55,320 टंकार बही। पंचम दिन 92,70,148 टंकार बही। ए दिटा कोन करिवो परस्पर फेडी दबो। कोन करिवो परस्पर फेडी दबो। ठीक अछि। एठी लिखिलो चतुर्थ दिन लिखिदेल 76,55,320 टंका। ठीक अछि। तापर एठी लिखिलो पंचम दिन लिखिलो 92,70,148 टंका। तापर कोन करिवो ए जो 92,70,148 टंका फेडाण केते करिवो 76,55,320 टंका कोन करिवो तो माइनस करिवो। एठी काई माइनस करनी केते अधिक बा कम कहिछि ना केते अधिक बा कम कहिछि ना केते टंकार अधिक बा केते टंकार कम बही बिक्री होइछि कहिछि। तो अधिक कम बाहर करिया पे सबले कोन करा जाय फेडाण करा जाय। फेडाण करिया माने कोन पंचम दिन रे सबटो अधिक टंकार बही बिक्री होइछि ता माने अधिक रु हम कम को सबले फेडिबा। तो एठी फेडो एठी फेडो एमि देखो 92,70,320 ता तळगु लिखि दियो 76,55,120 एटा 320 न एटा थिला 148 ये हला 320। 8 रु 0 गला 8 4 रु 2 गला 2 एठी अछि 1 1 आला 1 10 11 11 रु 3 रहला 8 एठी 9 अछि 9 रु 5 गला 4
ଏଠି 6 6 ରୁ 5 ଗଲା 1, ଏଠି 12 12 ରୁ 6 ଗଲା 6, ଏଠି 8 ରୁ 7 ଗଲା 1, ତାନେ 16,14,828 ଲେଖିଦବ 16,14,828 ଟଙ୍କା। ତାହେଲେ ତମେ ଏଠି କଣ ଲେଖିବ ଚତୁର୍ଥ ଦିନ ତୁଳନାରେ ପଞ୍ଚମ ଦିନ କେତେ ଟଙ୍କାର ଅଧିକ ବହି ବିକ୍ରି ହେଇଥିଲା ନା 16,14,828 ଟଙ୍କାର ଅଧିକ ବହି ବିକ୍ରି ହେଇଥିଲା। ଏଠି ଲେଖି ଦେଇ ପାରିବ ଏମିତି ଅତଏବ ଚତୁର୍ଥ ଦିନ ତୁଳନାରେ ପଞ୍ଚମ ଦିନ 16,14,828 ଟଙ୍କାର ଅଧିକ ବହି ବିକ୍ରି ହୋଇଥିଲା। ଏମିତି ଲେଖିଦବ। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖ ଗ କଣ କହୁଛି। ଗ କହିଲା ପୁସ୍ତକ ମେଳାରେ ମୋଟ କେତେ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ବହି ବିକ୍ରି ହୋଇଥିଲା। ପୁସ୍ତକ ମେଳାରେ ମୋଟ କେତେ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ବହି ବିକ୍ରି ହେଇଥିଲା। ମୋଟ ମାନେ କହୁଛି ସବୁଗୁଡାକୁ ମିଶେଇବ। ତାମାନେ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ କେତେ ଟଙ୍କାର ବହି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ କେତେ ଟଙ୍କା, ତୃତୀୟ ଦିନରେ କେତେ ଟଙ୍କା, ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ କେତେ ଟଙ୍କା, ପଞ୍ଚମ ଦିନରେ କେତେ ଟଙ୍କା। ଟୋଟାଲି 5ଟି ଦିନ ଯାକ 5 ଦିନର କଣ କରିବ ତମେ ସମଗ୍ର ଟଙ୍କାକୁ କେତେ ଟଙ୍କାର ବହି ବିକ୍ରି ହେଇଛି ତାକୁ ମିଶେଇ ଦବ। ତାହେଲେ ଏଇଠି ମୁଁ ଲେଖିପାରିବି ନା ଏମିତି 47,22,780 ମିଶାଣ 41,01,524 ମିଶାଣ 72,24,218 ମିଶାଣ 76,55,320 ମିଶାଣ 92,70,148। ଏ ସମଗ୍ରକୁ କଣ କରିବ ମିଶାଇ ଦବ। ମିଶାଇ ଦେଲେ ଉତ୍ତର କେତେ ଆସିବ ମିଶାଇବା କଣ କହୁଛି ଦେଖ। ଦେଖ ଏଇ ସମଗ୍ରକୁ ମିଶାଇଲା ପରେ ଆମର ଉତ୍ତର ଆସିଯିବ 3,2,9,7,3,9,9,0 ମାନେ 1 10 100 1000 ଅୟୁତ ଲକ୍ଷ ନିୟୁତ କୋଟି। ବୁଝିହଉଛି ନା ନୁହଁ। ଟୋଟାଲି ଏତିକି ଆମର କଣ ଆସିଯିବ ଆନ୍ସର ଆସିଯିବ। ଏଟାକୁ ମିଶେଇକି ଦେଖିବ। ମିଶେଇଲେ ତମର କଣ ଆସିବ ଏତିକି ଆନ୍ସର ଆସିଯିବ। ସେ କହିଛି ମୋଟ କେତେ ଟଙ୍କାର ବହି ବିକ୍ରି ହେଇଥିଲା ମାନେ ମୋଟ ମାନେ ପୁସ୍ତକ ମେଳାରେ ମୋଟ କେତେ ଟଙ୍କାର ବହି ମାନେ 5 ଦିନର ଟୋଟାଲି ବିକ୍ରି କି ତମେ କଣ କରିବ ମିଶେଇ ଦବ। ତାପରେ କଣ କହୁଛି ଘ କଣ କହିଲା ଦେଖ। କହିଲା ପ୍ରଥମ ଓ ଶେଷ ଦିନ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଦିନ କମ ଟଙ୍କାର ବହି ବିକ୍ରି ହୋଇଥିଲା ଓ କେତେ କମ ଟଙ୍କାର ବହି ବିକ୍ରି ହୋଇଥିଲା। ଆଚ୍ଛା ପ୍ରଥମ ଆଉ ଶେଷ ଦିନ, ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଅଧିକ ବହି ବିକ୍ରି ହେଇଥିଲା ନା ଶେଷରେ। ଦେଖ ନିହାତି ଶେଷ ଦିନର ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ବହି ବିକ୍ରି ହେଇଥିଲା। ସେଠି କଣ ମାଗିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ମାଗିଛି ପ୍ରଥମ ଶେଷ ଦିନ କେଉଁ ଦିନ କମ ଟଙ୍କାର ବହି ବିକ୍ରି ହେଇଥିଲା। ଏଠି ତମେ ଲେଖିଦବ କମ କୋଉ ଦିନ ହେଇଥିଲା ପ୍ରଥମ ଦିନ। ତମେ ଲେଖିବ ପ୍ରଥମ ଓ ଶେଷ ଦିନ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ ଦିନ କମ ଟଙ୍କାର ବହି ବିକ୍ରି ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ତମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପୁଣି କଣ କହୁଛି କହୁଛି କେତେ କମ ଟଙ୍କାର ବହି ବିକ୍ରି ହେଇଥିଲା। କେତେ କମ ଟଙ୍କାର ବହି ବିକ୍ରି ହେଇଥିଲା ମାନେ କେତେ କମ ଦେଖ ପଞ୍ଚମ ଦିନର ବହି କେତେ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଇଥିଲା ସେଟାରୁ କଣ କରିବ ପ୍ରଥମ ଦିନର ବହିକୁ ଫେଡିଦବ। ତାର ମୁଁ ଏଠି ଲେଖିବି 92,70,148 ଫେଡାଣ 47,22,780 ଟଙ୍କା। ଏଇ ଦିଟା କଣ କରିବ ପରସ୍ପର ଫେଡିଦବ। ଫେଡ 8 ରୁ 0 ଗଲେ ଏଠି ରହିଲା 8, ଏଠି ଗଲା 8 ଦେଖ। ତାପରେ ଏଠି କଣ 4 ରୁ 8 କୁ ଫେଡିବ ଏଠି ହେଲା 14, 14 ରୁ 8 ଗଲା ଇଏ ହେଇଯିବ 6। ଠିକ ଅଛି 14 ରୁ 8 ଗଲା 6। ତାପରେ ଏଠି ରହିଲା କେତେ 1, ଏଠି ଅଛି 0, 0 ଆଇନ 10, 10 ରୁ 7 ଗଲେ ଇଏ ହେଇଗଲା 3। ତାପରେ ଏଠି ଅଛି 0, 0 ରୁ ତ ଆମର ଏଠି 2 ଯାଇପାରିବନି। ତାପରେ ଏଠି ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଗଲା 9 ହେଇଗଲା। 9 ରୁ 2 ପଳେଇଲା ଇଏ ହେଇଗଲା 7। ତାପରେ ଏଠି ଆସିଯିବ 4, ଏଠି ଆସିଯିବ 5, ଏଠି ଆସିଯିବ 4। ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ ତମର ଆସିଯିବ 45,47,368 ଟଙ୍କା। ଠିକ ଅଛି ତାମାନେ ପ୍ରଥମ ଆଉ ଶେଷ ଦିନ ଭିତରୁ କୋଉ ଦିନ କମ ଟଙ୍କାର ବହି ବିକ୍ରି ହେଇଥିଲା ନା ପ୍ରଥମ ଦିନ କମ ଟଙ୍କାର ବହି ବିକ୍ରି ହେଇଥିଲା। କେତେ କମ ଟଙ୍କାର ବହି ବିକ୍ରି ହେଇଥିଲା ତମେ କହିବ ସାର୍ 45,47,368 ଟଙ୍କାରେ କମ ବିକ୍ରି ହେଇଥିଲା। କମ 68 ଟଙ୍କା କମ ବିକ୍ରି ହେଇଥିଲା। ଠିକ ଅଛି ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯିବା। 2 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଣ କହୁଛି ଦେଖ। କହିଲା ଗୋଟେ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ
ଜଣେ ବିଜୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ 5,45,200ଟି ଭୋଟ ପାଇ ତାଙ୍କ ନିକଟତମ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀକୁ 1,78,298 ଭୋଟରେ ହରାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ନିକଟତମ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ କେତେ ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ପାଇଥିଲେ? ଆଚ୍ଛା, ବିଜୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ କେତେ ଭୋଟ ପାଇଥିଲା? 5,45,000 ଭୋଟ ପାଇଥିଲା। ନିକଟତମ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀକୁ ସେ କେତେ ଭୋଟରେ ହରାଇଲା? 1,78,298ଟା ଭୋଟରେ ହରାଇଲା। ତାମାନେ ମତେ ଏଇଠି କୁହ, ବିଜୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯେତିକି ଭୋଟ ପାଇଛି ତା ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀକୁ କେତେ ଭୋଟରେ ହରେଇଛି? ଯଦି ଏଇ ଦିଟା ଭୋଟକୁ ମୁଁ କଣ କରିବି, ପରସ୍ପର ଫେଡି ଦେବି, ତାହେଲେ କଣ ବାହାରିଯିବ? ହାରି ଯାଇଥିବା ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ କେତେ ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ପାଇଛି ସେଟା ଆମର ବାହାରି ଯିବ। ତା ମାନେ ମୁଁ କହିଲି ମୋ ପାଖରେ 70ଟି ଅଣ୍ଡା ଅଛି, ଏମିତି କହିଲି ମୋ ପାଖରେ 70ଟି ଅଣ୍ଡା ଅଛି, ମୋ ଭାଇ ପାଖରେ ମୋ ଠାରୁ 10ଟି ଅଣ୍ଡା କମ ଅଛି। ତାମାନେ ମତେ ଯଦି ପଚାରିବ ତ ଭାଇ ପାଖରେ କେତେ ଅଣ୍ଡା ଅଛି, ମୁଁ କଣ କରିବି? ମୋ ପାଖରେ ଥିବା ଅଣ୍ଡାରୁ ମୋ ଭାଇ ପାଖରେ 10ଟା ମୋଠୁ କମ ଅଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଫେଡି ଦେବି। ତାହେଲେ 60ଟି ଅଣ୍ଡା, ମୋ ଭାଇ ପାଖରେ 60ଟି ଅଣ୍ଡା। ଠିକ ସେମିତି ଏଠି କଣ କରିବ, ଯିଏ ଜିତିଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀଟା କଣ ଯେତିକି ଭୋଟ ପାଇଛି, ହରେଇଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀକୁ କେତେ ଖଣ୍ଡ ଭୋଟରେ ହରେଇଛି ସେଇଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ଫେଡିଦବା ତାହେଲେ କଣ ପାଇଯିବା? ନିକଟତମ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ କେତେ କେତେ ଭୋଟ ପାଇଥିଲା ବା ହାରି ଯାଇଥିବା ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀରେ କେତେ ଭୋଟ ପାଇଥିଲା ଆମେ ସହଜରେ ବାହାର କରି ପାରିବା। ଠିକ ଅଛି, ଦେଖ ତ ମୁଁ ଏଠି କଣ ଲେଖିବି, ଏଠି ଲେଖିବା, ଦେଖ ବିଜୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପାଇଥିବା ଭୋଟ କେତେ? 5,45,200 ହେଲା। ତାପରେ ଜିତିବା ଓ ହାରିବା ମଧ୍ୟରେ ଭୋଟର ବ୍ୟବଧାନ, ଜିତିବା ହାରିବା ଭିତରେ ଭୋଟର ବ୍ୟବଧାନ କେତେ? 1,78,298। ମୁଁ କଣ ଲେଖିଲି ବୁଝିପାରିଲ ନା? ଆରେ ଜଣେ ତାକୁ ଜିତିଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀଟା ତାକୁ 1,78,298 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟରେ ହରେଇଛି, ତା ମାନେ ଜିତି ହାର ଭିତରେ କେତେ ଭୋଟର ବ୍ୟବଧାନ? 1,78,298 ଭୋଟର ବ୍ୟବଧାନ। ତାହେଲେ ତ ଏଇଠି ଲେଖିଦବ, ହାରି ଯାଇଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀ ପାଇଥିବା ଭୋଟ ଶେଷ ମାନେ କେତେ ହବ? 5,45,200 ଫେଡାଣ 1,78,298। କଣ କରିବ? ଫେଡିଦବ। ଫେଡ, ଏଇଠି ଲେଖ 5,4,5,2,0,0 ଫେଡାଣ ଏଠି କେତେ ହେଇଗଲା? 1,7,8,2,9,8। 10 10 ରୁ 8 ଗଲା, ଏଠି ରହିଲା 2, ଏଠି ଅଛି 9, 9 ରୁ 9 ଗଲା 0, ଏଠି ଅଛି 1, 1 ରୁ 2 ଯାଇପାରିବନି, ଏଠି ହେଲା 11, 11 ରୁ 2 ଗଲା, ଇଏ ହେଇଗଲା 9, ଏ ଗଲା 4, 14, 14 ରୁ 8 ଗଲା 6, ଏ ଗଲା 3, 3 ହେନେ 13, 13 ରୁ 7 ଗଲା 6, ଇଏ ହେଇଗଲା କେତେ? 4, 4 ରୁ 1 ଗଲା 3। ତାହେଲେ ତମେ ଏଠି ଲେଖି ଦେଇ ପାରିବ କେତେ ଆସିଗଲା? 3,66,902। ଆଉ ତମେ ଏଠି ଅତଏବ ଦେଇକି ଅତଏବ ଦେଇକି କଣ ଲେଖିଦବ? ତାଙ୍କର ନିକଟତମ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ 3,66,902 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ପାଇଥିଲେ। ଏମିତି ଲେଖିଦେଇ ପାରିବ, ନହେଲେ ଏମିତି ଲେଖିଦବ, ହାରି ଯାଇଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀ ପାଇଥିବା ଭୋଟ ସଂଖ୍ୟା 3,66,902 ଖଣ୍ଡ। ଏଟା ବି ଲେଖିପାରିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯିବା। 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଣ କହୁଛି ଦେଖ, କହିଲା ମହେଶକୁ 22,721ରେ 18 ଗୁଣିବାକୁ କୁହାଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଭୁଲରେ କଣ କଲା ନା 22,721ରେ 81 ଗୁଣି ଦେଲା। ତାକୁ କହିଲେ କଣ? ମହେଶକୁ କୁହାଗଲା ଯେ ତୁ 22,721ରେ 18 ଗୁଣୁ,
से किंतु कौन कला भूल रे 18 बदले से 81 गुणी देला से कहूची से पाइथिबा उत्तर प्रकृत उत्तर ठारू केते अधिक बा केते कम हबो से पाइथिबा उत्तर एबे से उत्तर केते पाइबो 22,721 रे 81 गुणिले जोटा पाइबो सेटा होची तार उत्तर से कहूची प्रकृत उत्तर ठारू केते अधिक बा कम प्रकृत उत्तर ठारू निहाती से कोन हबो कम हबो ना काहे ना प्रकृत उत्तर रे 18 गुणा हेतिबा 18 गुणिबा कथा किंतु से भूल रे 81 गुणिची ता माने अधिक गुणिची माने उत्तर रे अधिक आसीबो किंतु प्रकृत उत्तर रे कोन आसीबो तार उत्तरटा कम आसीबो ताने केते कम आसीबो तमे दीटा उपाय करि परिबो प्रथमे कोन करिवो 22,721 रे 18 गुणिबो तापरे 22,721 रे 81 गुणिबो गुणिला परे 22,721 रे 81 जो गुणिथिबो सेटारु कोन करिवो 22,721 रे 18 गुणिथिबो जो ताकू फेडी देले तमे कोन पाइजिवो पाइजिवो तार प्रकृत उत्तर केते प्रकृत रे उत्तर केते आसीबो सेटा पाइजिवो न हेले तमे कोन करिवो एठी एठी 18 आ एठी जो अछि 81 81 ରୁ 18 को फेडी दबो फेडी देला परे जेतिक आसीबो ताकू कोन करिवो 22,721 सहित गुणी दबो तमे एमिति भी करि परियो मु एमिति कोन कली देख मु ताले एठी लेखिली एठी आंसर लेखो उत्तर लेखो देखो भूल रे पाइथिबा उत्तर केते 2,2,7,2,1 गुणन 81 ए नुहि कि अरे भूल रे से उत्तर पाइबो तापर एठी ताल तळकु लेखिली प्रकृत उत्तर ता तळकु कोन लेखिली प्रकृत उत्तर केते लेखिली 2,2,7,2,1 गुणन 18 प्रकृत उत्तर केते हला 2,2,7,2,1 गुणन 18 एबे कोन कहूची से पाइथिबा उत्तर प्रकृत उत्तर केते अधिक बा कम तमे एठी कोन करिवो ताने ताने एठी कोन करिवो 22,721 गुणन 81 फेडाण 22,721 गुणन 18 ए दिटा कोन करिवो फेडी दबो बुझियोछि ना नाही ताने मते खाली मते एठी नॉर्मली गोटे कथा कुओ से पाइथिबा उत्तर प्रकृत उत्तर ठारू अधिक हबो ना कम हबो से पाइथिबा उत्तरटा प्रकृत उत्तर ठारू अधिक हबो काहेकि काहेकि ना अधिक बा गुणा हेछि 81 गुणा हेछि माने अधिक पाइबो ना ठीक अछि तो मैं एठी कोन करिवि देखो ए दीटा रो कॉमन के जीवो 22,721 कॉमन गला मैं एठी कोन करिवि 81 ରୁ 18 को मु फेडी देबी ता माने 22,721 गुणन 81 ରୁ 18 फेडी देनी हे गला 63 हे गला केते 63 ठीक अछि तापर कोन करिवि देखिबो 22,721 रे 63 गुणिबो तमर उत्तर आस जीवो 1,4,3,1,4,2,3 एति कोन तमर आसीबो उत्तर आसी जीवो ठीक अछि तो एठी अत्यब दबो अत्यब देई कोन लिखिबो एठी लिखिबो से पाइथिबा उत्तर हला प्रकृत उत्तर ठारू अधिक ठीक अछि एवं 1,4,3,1,4,2,3 अधिक बुझियाला एटा गोटे प्रणाली हला एटा कोन हला एटा गोटे प्रणाली हला आउटा प्रणाली कोन करिवो देखो आउटा पर कोन करिवो 22,721 गुणन 81 कर दबो एटा गुणी देला हमर उत्तर केता आस जिवो 22,721 रे 81 गुणी देले तमर उत्तर आस जिवो 1,8,4,0,4,0,1 आस जिवो तापर पुणी कोन करिवो 22,721 रे 18 को गुणी दबो एको गुणी देले तमर उत्तर आस जिवो केते 4,0,8,9,7,8 तमर उत्तर आसी जीवो तान मते कुहो एइटा पाइथिबा उत्तर एइटा होची प्रकृत उत्तर एइटा होची प्रकृत उत्तर तान मते एठी कुहो पाइथिबा उत्तरटा अधिक होला ना प्रकृत उत्तरटा अधिक होला निहाती प्रथमे से पाइथिबा उत्तरटा अधिक होला ता माने 22,721 रे जो 81 गुणला एइटा अधिक होला बुझियोछि ना नै तापर से कोन कहूची केते अधिक होला केते अधिक पई कोन करबो ए दीटा को फेडी दबो ए दीटा को फेडी दबो तुम फेडी देले देखो केते हिजबो 1 11 11 ରୁ 8 गला 3 एठी होची 9 9 ରୁ 2 गला 9 ରୁ 7 गला 2 एठी गला 13 13 ରୁ 9 गला 4 एठी होची 9 9 ରୁ 8 गला 1 एठी होची 3 3 ରୁ 0 गला 3 एठी होची हमर 7 7 ରୁ 4 गला सॉरी
ଏଠି ଆମର କେତେ ଅଛି? ହଁ, ଏଠି 18 18 18 14 4 ପଳେଇଲେ ହେଇଗଲା 14। ଦେଖ ଏତିକି ଉତ୍ତର ବାହାରିଲା। ଦେଖ ଏ ପ୍ରଣାଳୀରେ କଲେ ବି ଏତିକି ଉତ୍ତର ବାହାରୁଥିଲା, ଏଠି ବି ଏତିକି ଉତ୍ତର ଆସିଲା। ଆମ ନିକ ପ୍ରକୃତ ଉତ୍ତରଟା ସାନ କମ ହବ, ଆଉ ଆମେ ପାଇଥିବା ଉତ୍ତରଟା ଅଧିକ ହବ। ଠିକ ଅଛି, 4 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯିବା। 4 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଣ କହୁଛି ଦେଖ। କହିଲା ଗୋଟିଏ କଣ୍ଟା ତିଆରି କାରଖାନାରେ ଦିନକୁ 62,736ଟି କଣ୍ଟା ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଏ। ଦିନକୁ କେତେ କଣ୍ଟା ତିଆରି କରନ୍ତି ସେ? ଦିନକୁ 62,736ଟା କଣ୍ଟା ସେ ତିଆରି କରନ୍ତି। ସିଏ ଏବେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? କରେ କଣ କହୁଛି? ସେଇ କାରଖାନାରେ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହରେ କେତେ କଣ୍ଟା ତିଆରି ହବ? ସେଇ କାରଖାନାରେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଗୋଟେ ସପ୍ତାହରେ କେତେ କଣ୍ଟା ତିଆରି ହବ? ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ମାନେ 7 ଦିନ। କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସେ ଦେଖ ମେନସନ କରିଛି, କହୁଛି ପ୍ରତି ସପ୍ତାହର କେବଳ ରବିବାର ଦିନ କାରଖାନା ବନ୍ଦ ରହେ। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ରବିବାର କାରଖାନା ବନ୍ଦ ରହିଲା, କଣ ରବିବାର କଣ୍ଟା ତିଆରି ହବ କି? କଣ୍ଟା ତିଆରି ହବନି। ତାହେଲେ କେତେ ଦିନ କଣ୍ଟା ତାହେଲେ ତିଆରି ହବ? ଗୋଟେ ସପ୍ତାହର ତାହେଲେ କେତେ ଦିନ କଣ୍ଟା ତିଆରି ହଉଛି? ଗୋଟେ ସପ୍ତାହର ତାହେଲେ ଆମର 6 ଦିନ ମାତ୍ର କଣ୍ଟା ତିଆରି ହବ। କାହିଁକି? କାହିଁକି ନା ସପ୍ତାହଟା ହଉଛି 7 ଦିନ। 7 ଦିନରୁ ରବିବାରଟା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର କଣ ହେଇଗଲା? 6 ଦିନ ମାତ୍ର କଣ୍ଟା ତିଆରି ହଉଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 7 ଦିନ କଣ୍ଟା ତିଆରି ହଉ ନାହିଁ। ବୁଝି ହଉଛି ନା ନାହିଁ? ତାହେଲେ ଏଇଠି ଲେଖ। ଦେଖ, ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହରେ କଣ୍ଟା ଉତ୍ପାଦନ ହେବ କେତେ? 6 ଗୁଣନ 62,736। ଏଇଠି ଲେଖିଦବ, ଯେହେତୁ ରବିବାର କାରଖାନା ବନ୍ଦ ରହେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ କଣ କଲେ? 6 ଗୁଣିଲେ। ନହେଲେ ଆମେ କେତେ ଗୁଣିଥାନ୍ତେ? 7 ଗୁଣିଥାନ୍ତେ। ଗୋଟେ ଦିନରେ 62,736, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହରେ ମାନେ ଏଠି ଆମେ 7 ଦିନ ବୁଝିବାନି, ଗୋଟେ ସପ୍ତାହରେ ଏଠି କାମ ହଉଛି ମାନେ ଏଠି 6 ଦିନ। ତାମାନେ 6ରେ 62,736 କୁ ଗୁଣିଲେ ଇଏ ହେଇଯିବ 2 7 3 7 9 2। ତାହେଲେ ତମେ ଏଠି ଅତ୍ୟାପ ଦେଇକି ଲେଖିଦବ। ଅତ୍ୟାପ ଦେଇକି ଲେଖି ଦେଇ ପାରିବ। ସେଇ ସପ୍ତାହରେ କେତେ ହଉଛି? 2 7 2,73,729ଟି କଣ୍ଟା ଉତ୍ପାଦନ କରାହଉଛି ବୋଲି ତମେ ଲେଖିଦେଇ ପାରିବ। ଓକେ, ତାପରେ କଣ କହୁଛି ଦେଖ। କହିଲା ଜୁଲାଇ ମାସରେ ସେଇ କାରଖାନାରେ କେତେ କଣ୍ଟା ତିଆରି ହବ? ଜୁଲାଇ ମାସରେ ସେଇ କାରଖାନାରେ କେତେ କଣ୍ଟା ତିଆରି ହବ? ଠିକ ଅଛି, ମତେ ତାହେଲେ କୁହ ଏଠି ଜୁଲାଇ ମାସଟା କେତେ ଦିନିଆ? ଜୁଲାଇଟା ଏଇଠି ଦେଖ, ମୁଁ ଲେଖିଲି ଜୁଲାଇ ମାସ 31 ଦିନ। ଠିକ ନା ଭୁଲ? ଜୁଲାଇ ମାସଟା କେତେ ଦିନ? 31 ଦିନ। କିନ୍ତୁ ସିଏ ଏଇଠି କଣ କହୁଛି? ଯଦି ସେଇ ମାସରେ 4ଟି ରବିବାର ଥାଏ, ସେ କହୁଛି ଜୁଲାଇ ମାସରେ 31 ଦିନ ଜୁଲାଇ ମାସଟା, କିନ୍ତୁ ସେଠି 4ଟା ରବିବାର। 4ଟି ରବିବାର କାମ ହେବ ନାହିଁ। ଠିକ ନୁହେଁ କି? 4ଟି ରବିବାର କାରଖାନାରେ କାମ ହବନି। ତାମାନେ 4ଟି ରବିବାର କାମ ହବନି ମାନେ ଟୋଟାଲି 31 ଦିନ 4ଟା ରବିବାର କାମ ହେଲାନି। ତାମାନେ ଟୋଟାଲି 27 ଦିନ କଣ ହବ? କାମ ହେବ। ତାମାନେ ମୁଁ ଏଠି କଣ ଜାଣିଲି? ମୁଁ ଏଠି ଲେଖିଦେଇ ପାରିବି ନା, ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଟୋଟାଲି କେତେ ଦିନ କାମ ହବ? 27 ଦିନ କାମ ହବ। 27 ଦିନ କାମ ହବ। ସେ କହୁଛି ଦିନକୁ ଯଦି 62,736ଟା ତମେ କଣ୍ଟା ତିଆରି କରୁଛ, ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛ, ତାହେଲେ 27 ଦିନେ କେତେ ତିଆରି କରିବ? ତାହେଲେ ଏଠି ଲେଖିଦବ ଜୁଲାଇ ମାସରେ କଣ୍ଟା ତିଆରି ହେବ 27 ଗୁଣନ 62,736। ଠିକ ଅଛି, କଣ ଲେଖିବ? 27 ଗୁଣନ 62,736। ତାଙ୍କୁ ଗୁଣି ଦେଲେ ଉତ୍ତର କେତେ ଆସିବ? 1 6 9 3 8 7 2। ଠିକ ଅଛି, ଏଠି ଯେହେତୁ ଦେଇକି ଲେଖିଦବ କଣ? 4ଟି ରବିବାର। ଯଦି ଏଠି ରବିବାର କଥା କହିନଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଟୋଟାଲି ଆମେ 31ରେ କେତେ ଗୁଣି ଦେଇଥାନ୍ତେ? 62,736 ଗୁଣି ଦେଇଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଏଠି ସେ କହିଛି 4ଟା ରବିବାର, 4ଟା ରବିବାର ତ କାମ ହବନି। ତାମାନେ ଏଇ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଟୋଟାଲି କେତେ ଦିନ କାମ ହବ? 27 ଦିନ କାମ ହବ। ଦିନକୁ ଯଦି 62,736 ତିଆରି ହେଲା, ତାହେଲେ 27 ଦିନରେ ଟୋଟାଲି 1 6 9 3 8 7 2ଟି କଣ୍ଟା କଣ ହବ? ତିଆରି ହବ। ଠିକ ଅଛି।
ଗ ଦେଖ ଗ କଣ କହୁଛି ଦେଖିବା। କହିଲା 24ଟି କଣ୍ଟାକୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ୟାକେଟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ବାହାରକୁ ପଠାଯାଉଥିଲା। ତେବେ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହରୁ ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇଥିବା କଣ୍ଟା ଗୁଡିକୁ କେତୋଟି ପ୍ୟାକେଟ କରାଯିବ? ଠିକ ଅଛି, ଦେଖ ସେ କହୁଛି 24ଟା କଣ୍ଟାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି। 24ଟା କଣ୍ଟାକୁ ଆମେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଟ କରୁଛନ୍ତି, ୱାନ୍ ପ୍ୟାକେଟ। 24ଟା କଣ୍ଟା ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଟ କରୁଛନ୍ତି। ତାମାନେ ମତେ କୁହ, ସେ କହୁଛି ଯେ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହରୁ ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇଥିବା କଣ୍ଟା ଗୁଡିକୁ କେତେଟି ପ୍ୟାକେଟ କରାଯିବ? ଆଚ୍ଛା ମତେ କୁହ, ଗୋଟେ ସପ୍ତାହରେ କେତେ କଣ୍ଟା ଉତ୍ପାଦନ ହଉଥିଲା ଆଗେ ଲେଖିବା। ଲେଖ, ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହରେ ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇଥିବା କଣ୍ଟା କେତେ ବାହାର କରିଥିଲେ? ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଖ, 2 7 3 7 9 2 ଟି। ମାନେ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହରେ ଆମେ କେତେ କେତେ କଣ୍ଟା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି? 2,73,729ଟି କଣ୍ଟା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ସିଏ ଏବେ କଣ କହୁଛି? କହୁଛି 24ଟି କଣ୍ଟାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଟ କଲେ, ତାହେଲେ ଟୋଟାଲି ଏତିକି ଯୋଉ କଣ୍ଟା ଅଛି ଏଟାକୁ ତାହେଲେ ଟୋଟାଲି କେତୋଟି ପ୍ୟାକେଟ ହବ? ଗୋଟେ ସପ୍ତାହରେ ଯେତିକି କଣ୍ଟା ହେଇଛି, ଗୋଟେ ସପ୍ତାହରେ ଆମେ ଯେତିକି କଣ୍ଟା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି 24ଟା ଲେଖାଏଁ କଣ୍ଟାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଟ କରିବା, ତାହେଲେ ଟୋଟାଲି ସେତିକି କଣ୍ଟାକୁ କେତୋଟି ପ୍ୟାକେଟ ଆମର ଦରକାର ହବ? ଦେଖ, ମୁଁ ଏଠି ଲେଖିବି 24ଟି କଣ୍ଟାକୁ ଏକ ପ୍ୟାକେଟ। ଏମିତି ଲେଖ, 24ଟି କଣ୍ଟାକୁ ଏକ ପ୍ୟାକେଟ। ତାମାନେ 2,73,792ଟି କଣ୍ଟାକୁ ଶେଷମାନ 2,73,792 ହରଣ 24ଟି କଣ ହବ? ପ୍ୟାକେଟ ହବ। ତାମାନେ ତମେ କଣ କରିବ? 2,73,792ରେ କଣ କରିଦବ ନା 24 କି ହରିଦବ। 24 କି ହରିଦେଲେ ତମର ଏଠି ଉତ୍ତର କେତେ ଆସିଯିବ? 11,408ଟି ପ୍ୟାକେଟ। ତାମାନେ ମୁଁ ଏଠି କହିପାରିବି ସେ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହର ଯେତିକି କଣ୍ଟା ତିଆରି କରୁଛି, ଯଦି 24ଟା ଲେଖାଏଁ କଣ୍ଟାକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଟ କରିବ, ତାହେଲେ 11,408ଟା କଣ କରିବ? ପ୍ୟାକେଟ। ଟୋଟାଲି କଣ୍ଟା ପ୍ୟାକେଟ କେତେ ହେଇଯିବ? 11,408ଟି କଣ୍ଟା ପ୍ୟାକେଟ ହେଇଯିବ। ଠିକ ଅଛି। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଯଦି ଭିଡିଓ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ଭିଡିଓକୁ ବହୁତ ସାରା ସେୟାର କରିବେ, ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ, ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍।